अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। सियाहत करना, किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है। तो जो दोस्त पंजाबी नहीं समझ सकते उनसे मादरत, क्योंकि वो बेशक वीडियो को स्किप कर दें। राना मुजम्मल इमरान साहब सियाहत की दुनिया का एक रोशन सितारा, और ये मोटा पाइन इसके नाम से मशहूर है। हालांकि इनसे ज़्यादा मैं मोटा हूँ, तो बल्कि मशहूर ये हैं। यार ठहर जा, मैं ना इस तरह बैठे बैठे बहुता मोटा आ रही ए दे हुण गल करो, सुनाओ। अच्छा जी, इन्होंने को गल्लां बातां सुनांगे। पहला ये दसो कि मैं कराची आया ते इत्थे टूर ते बाहर मींह पैण दिया है। अगर तुहानू मौका मिले बाहर बारिश जाण दा, की करोगे तुसी? यार दिल तो बड़ा है कि बारिश नूं समंदर दे जाके इंजॉय करिए, लेकिन मुसीबत है कि कराची है। इत्थे आप चले तो जावांगे ते वापसी अल्लाह की मर्जी नहीं आना, उसदी वजह कि पानी इन्ना खलो जाना ते गड्डी साडी 4 पहियां वाली कश्ती नहीं। ये तो गल ठीक है। इस करके इत्थे बाहर नहाउण दा मौका मिले? नहीं हाँ, बाहर नहाउण दा कोई मौका, बहुत असीं हुण वड्डे हो गए। अच्छा। ये टूर करते हैं जी, तो इनकी सब तो जी खास चीज़ है वो ये वे कि ये पंगे लेंदे ने। उन्होंने जगह पर जाते हैं जिथे लोग घट जाते हैं, उस मौसम जाते हैं जिस मौसम लोग घट निकलते हैं। ये विंटर स्पैशलिस्ट टूरिस्ट ने। सर्दियों च बर्फ पै रही है तो जनाब लोग ठर रहे हैं रधाई च, ये जनाब निकले ने पहाड़ों में। ये तुहानू उत्तल किसे दी सी कि शौक सी वैसे कोई, कि तुहानू किसी ने बकायदा धक्का दिता है? बस ये शौक आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होंदा है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एक खास किस्म का टूरिज्म करते हो। विंटर नहीं मतलब गर्मियां जो ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ हो। ठीक है। तो मैं भी इन्ने सालों तो 1996 तो मोटरसाइकिल ते मैं जा रहा। यानी कि जो ਅਸੀਂ फर्स्ट ईयर ਦੇ स्टूडेंट ਸਾਂ, उदों मैं भी फर्स्ट ईयर ਦਾ ਹੀ ਸਾਂ। मैं कोई कैद आजम ਦਾ ਭਨੇਵਾ नहीं, माफ़ कर दे मैनू। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया, ज़्यादा इलाके देखने। अच्छा। फिर नेशनल टूर, मतलब इन्ना शौक बढ़ते बढ़ गया। अच्छा, फिर मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ कि दिल च आई कि यार इतने ਅਸੀਂ हर साल आने फिर के चले जाइदा, तो जगह तो साढ़े को यही नहीं देखने वाली। चलो इस तरह जगह तो नहीं बदल सकते, ਅਸੀਂ मौसम बदल लिए। अरे वाह, गल होई ना, मौसम बदल लिए। मौसम बदल लिए। वाह। फिर फेमस मौसम थी ऑटम का। ऑटम टूर तो मैं जाता रहा, फिर ब्लॉसम टूर से जाते रहे जो नवे पत्ते आते हैं। ये पंजाबी दसो ना, आटम हुण मेरे वर्गा झटका बंदा बेटा बने बई खदां दे मौसम जी, पत झाड़ जो ठंड आ रही हुंदी है ते उदों जाना, ते उदों रंग बिरंगे पत्ते देखने, बड़ा खूबसूरत लगना। फिर सानू पता लगा कि यार इस तरह का एक मौसम शुरू भी आता जो गर्मी शुरू हो रही होंगी, जो पत्ते बहार जो नवे पत्ते आते, वो भी देख लिया, उहदे तो भी थक गए। अच्छा। फिर दिल च आया कि यार इत्थे बर्फ च क्यों नहीं आया जा सकता। अल्लाह, काम देखो तुसी मोटा भाण दे ते इन्हां दे दिल च पता नहीं किन्ने को स्टंट पए ने। किन्ने को नहीं, 3 को नहीं। लो सुन लो, 3 दे अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। ते अच्छा, फिर बर्फ च गए। अच्छा, 2015 च ना पहली दफा असी अटैम्प्ट किया, और पहली दफा ही जो सब तो मुश्किल से उन्होंने अटैम्प्ट किया। मतलब असी खुंजराब जाने का प्लान। खुंजराब, बल्ले बल्ले बल्ले। और भी माड़ा जा वेखो, तुहानू चाहण वाला भी हो सकदा। असी ना दुबई उदों दिसंबर असी प्लान पहली दफा किया कि असी जावांगे। फिर उस तो बाद असी नहीं जा सके 15 च। अच्छा। वो फेलियर हो गया, रास्ता एक स्लाइड आ गई, पहाड़ इस तरह पूरा डिग्गा, तो रास्ता सड़क ही चली गई। वापस आ गए। अच्छा। पहली दफ़ा सी टूरिज्म से विंटर की तो किसी की तैयारी होती नहीं सी, और क्योंकि लोग विंटर ट्रैवल नहीं सी करते। बाइकर्स ग्रुप जोड़े ने ये सर्दियों मखसूस मौसम है ट्रेंड होंदा सी कि तुसी ना गर्मियां टूर करने और सर्दियों तुसी मीटअप करने ने, कैंपिंग नाइट करके तो उत्थे सारे इकट्ठे होने, ते गप्पा शप्पा मारनी, गाने गाने ते घरां नूं चले जाना। अच्छा, वो असी पहले 15 गए, नहीं पहुँच सके।
ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਦੀ ਬਾਈਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿੰਟਰ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਫੇਸ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਈਵਨ ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਿਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਛਾ, ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਠੰਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਵਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੈਜਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਨਾਕਾਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਖੁੰਜਰਾਬ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, 15, 16, 17 ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁੰਜਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁੰਜਰਾਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੰਜਰਾਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਸ ਪੈਚ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਰੈਂਪੌਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਖਾਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾ 2018 ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ 18 'ਚ 2 ਦਫਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਜਨਵਰੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਜਰਾਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ, ਰਾਓ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਣਾ, ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ, ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਹਿਮਦ ਵਾਪਸ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਡਿਸਹਾਰਟ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਬਰਫ਼ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੰਜਰਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਉਹ 3rd ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਹਾਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁੰਜਰਾਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੰਦੂਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਦਲੀਲ ਹੋਏ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ। ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਝ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਜਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਦੂਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਸ਼ੰਦੂਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ੰਦੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੰਦੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 0 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੰਦੂਰ 4x4 ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੰਦੂਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਰਦੀ 'ਚ ਨਾ। ਉਸ ਬਰਫ਼ ਮੈਲਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੰਦੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ।
और सानू बर्फ मिल गई गिलगित तो। गिलगित थोड़ा जिहा बाहर निकले कि बर्फ शुरू हो गई। वो बर्फ ते जाते 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 असी ना बरसत पहुँच गए। मतलब मैं थोड़ा स्टोरी शॉर्ट कर देना ना। बरसत वो आखिरी चौकी है जी, फिर अगे लंगर मैदान ते तुसीं उत्ते चढ़दे। बरसत गए तो उत्थे ना बैरीयर में एडा बड़ा ताला लगा। अच्छा। तो पुलिस वाले दो, लेकिन वो बड़े ही आबादार बैठे। ठंड बहुत ज़्यादा सी, बहुत ज़्यादा ठंड सी। ते वो बैठे तो मैंने कहते तुम किधर से आया? मैंने कहा इधर से आया। इधर से आया? उन्होंने कहा यार मैंने आपसे सिमत नहीं पूछी, मैंने आपसे जगह पूछी है, तुम कौन सी जगह से? मैं कहा यार लाहौरों आया मैं। अच्छा। इधर क्यों आया? मैं कहा यार असी ना वैसे ही आए हैं, सैर सूर कर रहे थे। उन्होंने कहा इधर इजाज़त नहीं है, आगे बंद है। मैं कहा हाँ मुझे पता बंद है, तो मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, तो यहाँ तक आए हैं, वो चले जाते हैं, अभी कोई मसला नहीं है। खैर वो गप शप उन्होंने असी लान लग पे। गप लाते मैंने कहा यार तू खैर खरी इतनी ठंड ही ड्यूटी कर रहे, कोई मसला मसाइल तो नहीं? एक कहता यार मेरा गोडा बड़ा दुख रहा। अच्छा, गोडा दुख रहा। हाँ, मुनीर भाई मैडिकल फील्ड नाल रिलेटेड ने और वो दवाई नूं बहुत फार्मेसी है उन्होंने ते कितना चिरां दे वैसे एक्सपर्ट ने। वो फार्मासिस्ट ने ना, वो फार्मासिस्ट ने बाय प्रोफेशन। डॉक्टर ही होए ना? हाँ डॉक्टर। तो मैं उन्हें कहा यार डॉक्टर साहब मेरे नाल ने, तू इन्हें को दवाई लै। अच्छा। कहते अच्छा। मुनीर भाई को काफ़ी सारी मेडिसिन नाल लैके जाते, और अक्सर वो जिन्नी मेडिसिन होंगी वो सारी वापसी तो असी लोगों को दे देने। वो खैर मुनीर भाई ने दवाई दुई दी, असी उहदे कोल बैठे रहे, उन्हें सानूं चाह पियाई। तो हूँ मैं उन्होंने माड़ा जिहा कहा, मैं कहा यार गल सुन, ऐ सुनिया थोड़ा जिहा अगे बड़ी अच्छियां तस्वीरां आंदियां, सानूं उत्थे तक तो जान दे। उन्हें थोड़ा जिहा घूर के मेरे अल देखा, मैनूं कहंदा अच्छा तो तुम आगे तो नहीं जाओगे? आगे नहीं जाओगे? रास्ता तो है नहीं। अच्छा। जाओ तुम जिधर तक जा सकते हो उधर तस्वीर बनाओ। अच्छा। मैं कहा चुक फिर बैरियर। उन्होंने नहीं ना पता मैं किन्नू इजाजत दे दिया। अच्छा उन्हें बैरियर चुकिया, मैं तो मुनीर ने मोटरसाइकिल कड्डी, अब तुर पे। बर्फ तो पई सी, बर्फ ते जा रहे थे, पहले भी बर्फ ते जा रहे थे। मैं तुर पे हौली 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 बर्फ ते जाते जाते अगे दो पैच आते ने, वो ना है ने आइस पैच होंगे ने, वो पैच आए आप भी जलील दलूल हो के कढ़ पैच को की मुराद है? थोड़ा जा खोल के असल जो पुराना पानी का रस्ता होंगे ना, हाँ वो चश्मा जिथों आंदा है, चश्मा आंदा बिल्कुल, वो चश्मा इको बारी नहीं जमदा, ठीक है? वो थल्ले फ्लो विच हुंदा है, फिर जो धुप लगदी है ना तो वो पानी फिर मैल्ट हो जाता है, वो लेयर बरीक होंदी मैल्ट हो जाती, वो फिर जमना शुरू होंदा, फिर वो जमना शुरू होंदा ते उत्थे ना एक होंदी बर्फ नरम स्नो, एक होंदा है उन्हें लोकल कहंदे ने कक्कर, बेसिकली वो प्लस्तर होई बर्फ होंदी है जिहड़ी इंज हुंदा जिवें बर्फ दा ब्लॉक हुंदा है, थल्लों पानी लंघ रहा होंदा, नहीं वो पानी भी जम जाता है, वो बिल्कुल इस तरह हुंदा कि तुसीं उहदे पैर भी लाओ तो स्लिप हो जाता है। ठीक उन्हें बोलते ने आइस, बेसिकली आइस होंदी, लोकल उन्होंने कक्कर कहंदे। अच्छा वो असीं दो क लंघ ले करदे 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 ना वो जिद्द कोकस झील का बोर्ड लगा है ना, असीं उत्थे करके पहुंच गए। अल्लाह भा मनीर कहंदा कितने किलोमीटर बनदा वो? काफ़ी दूर है, लेकिन उत्थे असीं पहुंच गए ना, भा मनीर मैनूं कहंदा कोई यार पुलिस वाले, मैं कहा दफा कर, उन्होंने वैसे लत्त खराब है, उन्हें कितने आना साडे मगर, चल चलिए आप उधर। वो जनाब असीं ना उत्ते छिड़न लग पे, उधरों चढ़ते चढ़ते असीं ना मोटरसाइकिल लैके ते शंदूर टॉप ते आ गए, उत्ते चढ़ गए। हुण उत्ते ना बर्फ सी, बर्फ ते ना पॉकेट होंदे ने, थल्लों खाली होंदी है, इहदे च हवा होंदी, वो बड़ी मुश्किल मोटरसाइकिल चले, कदी वो चलते चलते मोटरसाइकिल नूं सॉरी टायरां नूं रस्सी रुस्सी कोई चीज नरम बर्फ ते रस्सी बनन दी लोड़ नहीं होंदी, जिहड़ी होंदी ना आइस पैच, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ अगर सूतर वाली रस्सी लवो ना, उन लपेटो तो थोड़ी देर बाद गिल्ली हो गए ना तो वो चेन तो भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अच्छा फिर वो जो आइस आती ना तो वो बकायदा गिल्ली होंगी थोड़ी थोड़ी, तो चिपकती है, तो वो ट्रैक्शन मिलता, बाइक इस तरह हिलती जुलती नहीं है।
ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚੌਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਦੂਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਐਫਸੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਐਫਸੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੌਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹਾਰਡ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਨਰਮ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਰਮ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੇ, ਉਹ 2-2 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ, ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੌਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਗਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਰ ਅਸੀਂ 2018 ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੰਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨਪਲਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਥੱਕਣ ਉਤਰਨੀ ਸੀ ਖੁੰਜਰਾਬ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੰਦੂਰ ਸਾਡਾ ਸੰਦੂਰ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2021 ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਟੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੀਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਟਰੈਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲਾੜ ਝਗੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਪ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਰਾਮਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਡਬਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 2021 ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ 2018 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਅਸਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚੌਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? तासुरात वो हैरान बड़ा थे। वो कहता यार तुम किधर आ गया? मैंने कहा अब तुम बताओ इधर जाए कि वापस जाए? कहता अब तुम बेशक चले जाओ अब तुम आ गया तो तुम बेशक चले जाओ। अब मैं हूँ क्या, मैं तू वखरा तो चेंज ना पा के बह जी कि क्यों आए तो किधर है, हूँ आ गए तू गाह जाना कि पिछां जाना दस मैनू। वो कहता नहीं अब आगे चले जाओ। वो असी जनाब जो वो वाला टूर किया ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰਬ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਟੱਲ ਗਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਟੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਪਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਰਗਾਹ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਲਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਦਲਾਲਤ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਚੌਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕੈਂਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਰਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਦੂਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲਾ ਫੁੱਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਜਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾयद। ਉਹਨੇ कहा नहीं वो सब रास्ता ठीक है तुम जाओ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਕੀ पे इजाजत नहीं है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੌਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੰਦੂਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੀਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਤਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੰਘੋ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਛਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾਲਾ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਫੁੱਲ। ਉਹ ਨਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ,
ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਓ ਨਾ ਦੇਰ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਪੁਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੌਕ ਹਾਰਡ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾ 3 ਨਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਵਨੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੰਘ ਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਟਾਈਮ ਇਸ਼ਾਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਗਰਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਨਾਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਐਸਾ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਐਸੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਲਪੇਟੀ ਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਸਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਯਾਰ। ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਤਰਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਲਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਠੀਕ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਨਾਲਾ। ਇੱਕ ਨਾਲਾ 2 ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਪਹਾੜ। ਕੁੱਤਾ ਛੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ, ਕੋਈ ਇੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਜੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਬੈਠੀ ਜਿਹਨੇ ਪਕਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ, ਆਖਰੀ ਨਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਨਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲਾ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੱਟੀ ਇਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ। ਭਾਵਨੀਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਕਮ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵਨੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੱਸੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਖਾਲੀ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜੇ ਉਹ ਰੇੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ
ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਈ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਜੰਮਦੇ ਜੰਮਦੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਈਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਮਨੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਆਪ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਟਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਚੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਵਾ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹਾਲ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਗਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ, ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਲੈਂਸ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੁੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਠੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਬੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਖੋਲ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁਣਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਧ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੀਵਾਰ ਛੋਟੀ ਟੱਪੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। ਖੈਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਛੱਪਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਟਹਿਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਤੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮਨੀਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣਾ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਗੈਜਟ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਬਿਲੋ -20 ਸੀ ਉਹ। ਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਦਰਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, -20 ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਦੂਰ ਟਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ?
4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਗੇ। ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਫਲਾਸਕ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿਆਸ ਅਖੀਰ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ? ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਛੋਟੇ ਪਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ। ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਟ ਫੜ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਬਚੇ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਡੱਕੀਆਂ? ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਛਪਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਾ ਚਰੂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਚ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਐਡਾ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਿਤਰਾਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਦੂਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਦੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾ ਸ਼ੰਦੂਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ 2021 ਚ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁਟੇਜ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 2018 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣ 'ਚ? ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਮਨੀਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੁਛ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਟੂਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਚੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਬਸ ਅਸਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਚਿਤਰਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਤੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਪਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਫਸਟ ਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ 2018 'ਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਹਰ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੰਟਰ ਖੁੰਜਰਾਬ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਔਰ ਰਾਓ ਅਹਿਮਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਟੂਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਰਾਓ ਅਹਿਮਦ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ -26 ਸੀ। ਤੇ ਅਵੇਲ ਹੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਟੇਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੇਡੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਟੇਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਖਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਤੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੋਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅਨੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਅਨੋਖਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ
ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਥਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਿੱਠੀ, ਥਰ ਪਾਰਕਰ, ਇਸਲਾਮਕੋਟ, ਨਗਰ ਪਾਰਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਫਤੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਲੀ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਠੱਠਾ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਨੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਕਫਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਥੋੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੰਟ ਲਾ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਬੌਸ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟੰਟ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੈਰ ਉਹ ਸਟੰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਖੈਰ ਉਹ ਸਟੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲਦ ਮਰਹੂਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਗ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਘਰ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ 2-3 ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਰਾਚੀ ਫਿਰਨ ਚੱਲੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਏ। ਮੈਂ ਖੱਪ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਾਚੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲ ਧਿਆਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲਾ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਸਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਰੰਟ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਅਸਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪੀਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਬਾਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਾਸ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਵਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਫਨਪੋਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ। ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੂਤਾ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਫਨ ਜਿਹਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵੇਤ ਨਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਸਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਜਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਣੀ ਵਾਰਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਆਈ ਨੋ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਬਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ। ਉਹ ਕਰੋਂਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਰਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰੋਂਬਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ 'ਚ ਗਏ, ਸਤੰਬਰ। ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੋਂਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਰੋਂਬਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਐਮ ਬਿਲਾਲ, ਐਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਕਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਮ ਬਿਲਾਲ ਐਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਂਬਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਨੋ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਕਰੋਂਬਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਗਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀ ਟਰੈਕ ਪਗਡੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਓ ਅਹਿਮਦ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਲਾਈ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਬੰਨ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੰਬਰ ਗਏ ਔਰ ਜੈਸੀ ਕਰੰਬਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਟੋਟਲ ਵਾਈਟ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਵਾਈਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਬਲੂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਲਗਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰੰਬਰ ਦਿਖਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਲਗਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਕੋਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਖਿੱਚੀ ਦਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹੀ ਕੋ ਟੇਸਟੀ, ਉਹ ਆਊਟ ਕਲਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦਰਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਤਰ ਰੌਣਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਤੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਉਹ ਭੁੱਜੇ ਤੰਦੂਰੀ ਹੁਸਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਈ ਹੁਸਨ ਤੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਫਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅਨੋਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਮਾਨ ਰਾਣਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ। ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨੋਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਨਲਤਰ ਗਏ, ਨਲਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਣੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ बेवकूफ़ ने कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ खड़े हो, मैं शेर को बाहर निकालता हूँ। तो वो दरवाज़ा लॉक हो गया। वो पीछे दी जाके उन्हें पानी ना शेर ते पाया तो उन्होंने गुस्सा चढ़े तो जंप मार के राणे के सामने आके बह गई। और मैं मतलब अनोखा उन्होंने इस करके कहना कि वो मौका सी अफरा तफरी च इधर उधर भजन नसन दा, लेकिन उन्हें अपने होश भी काबू रखे और उन्हें ਉਹਦੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਲਮਾਨ ਆਦਿਲ ਸਿੱਦੀਕੀ प्रोफेसर ने, प्यारे बंदे ने, हैदराबाद दी शान, हैदराबाद दी शान ने और मैं कहना सिंध दी शान ने। और ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ अच्छा सॉरी ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, अबे वाह यार तू किधर घूम रहा है? अच्छा मैं हैदराबाद गया, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, अबे इतने से इतने मेरा फोन बंद होगा, ध्यान रखना इतने बजे मैं फोन खोलूंगा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ फोन खोलिया उदो मेरी बैटरी मुक गई, मैं मेरी मोबाइल ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਅਬੇ मैं तो लेकिन नीचे नाफ ख्वार हो रहा हूं, ठीक है अब मुलाकात मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, सलमान आदिल सिद्दीकी 2016 ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕ ਤੇ, और फिर उन्होंने टूरिज्म करते करते एक पाकिस्तान का बेहतरीन ग्रुप बनाया, बेहतरीन पाकिस्तान का ग्रुप बनाया। और फिर उन्होंने एक नवा ट्रेंड इस आया, फैमिली ऑन बाइक। अच्छा, फैमिली ऑन बाइक बहुत सारे खवातीन साडी मोटरसाइकिल चलांदियां ने और टूर भी करदियां ने, लेकिन ये खासियत की सी, खासियत ये सी कि साडी जिहड़ी भाभी ने अफशा भाभी, मतलब आबान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ ਏਜ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚਲਾਣੀ, और फिर उन्होंने पहाड़ी इलाके लैके जाना और उत्थे उन्हें खुद ही चला के ले जाना और वो पूरे इलाके स्वाद करदू वगैरह इतने फिरना। अमेजिंग, ये कोई टेढ़ा अनोखा आदमी कर सकता, ठीक है। मतलब इस तरह के मेरे को मेरे जिन्हें दोस्त ने, एक टेढ़ा और भी है थोड़े दोस्तां च, मेरे तो सारे टेढ़े ने, मेरा सिद्धा गड़ा तू बड़ा टेढ़ा, कोई नहीं, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਪ ਪੜ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਟੇਢਾ। ਅੱਛਾ ਐਮਬਰਾਲ ਐਮਜੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਸ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਸ ਅਨੋਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ कि मेरे दोस्त ने। अली गुल बुक्टी साहब डेरा बुक्टी की शान ने, बहुत अच्छा लिखते ने, नसर नगार ने, मज़ाहिया शायर भी शायरी भी करते ने, संजीदा भी करते ने। अच्छा, बड़े प्यारे बंदे ने। ये पहलू है जिहड़ा बहुत सारे दोस्तों को पता होएगा। इन्हां दी शख्सियत का एक होर पहलू बड़ा अच्छा है। अली 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 लाहौरी भी खीर ही लिखता है, यकीन करिया जे, समा बन देंदा है। वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी और लिखना कमाल है यार, कमाल। और मैं तो अली गुल का एक होर पहलू दसन लगा। जो सैलाब आया, यू कांट इमेजिन कि जिहड़ा बलूचिस्तान का सब तो पसमानदा इलाका और सब तो पसमानदा जिला, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਬਤਪੁਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਬਤਪੁਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਸੋਬਤਪੁਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਸੋਬਤਪੁਰ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मकान भी साबित नहीं सी, उस पूरे एरिए जिन्ने भी गांव सी सारे मकान डिग पे। और उस इलाके की पसमानदगी का ये आलम सी कि उत्थे मैं किसी बंदे किसी बच्चे दे जिस्म ते साबित कपड़ा नहीं देखा। मैं बस वो क्या मंजर सी मैं नहीं बयान कर सकता। और जी सब तो वड्डी गल सी जिहदे च मैनू अली गुल नाल इश्क हो गया। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੇਲੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ
ਅਲੀ ਗੁਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਲੀ ਗੁਲ ਬੁੱਟੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਅਲੀ ਲੋਰੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾ ਨਫੀਸ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਲੀ ਗੁਲ ਬੁਕਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, अब्बास भाई उस मनुष्य से तो मैं भी डरता हूँ यार, मेरे खिलाफ पोस्टर लगा दे। यानी कि जिन्ना मर्जी कोई तगड़ा बंदा है, अली कोल बुकटी च हिम्मत है कोई गल खरी कर सकता है। ते अली लाहौरी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਫਨ ਮੌਲਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਹੜਾ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਰੀਕ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਗਲਾਵ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਫਰਦ ਬੜੀ ਆਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਓ ਅਹਿਮਦ, ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਓ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੀਰਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਪਾਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਸ਼ਾ, ਬਾਬਰ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਰ ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਸੂਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ K2 ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਸ ਕੈਂਪ। ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਅਲੀ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ GGL ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੱਲਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਕੱਲਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਨੋਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੌਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਮਰੂਫ ਮੋਟਾ ਭਾਇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਨਫਰਦ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰਾਣਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਹੰਦਲਾ ਭਾਈ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਸ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਦੀਮ ਇਸਰਾਰ। ਨਦੀਮ ਇਸਰਾਰ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਸਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਸਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮਾ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਏ ਖਵਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹ ਨਦੀਮ ਇਸਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਤੀ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ ਆਦਮੀ, ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਦੀਮ ਇਸਰਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 5-7 ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦ ਰਵੋ, ਆਬਾਦ ਰਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਭੈਣ ਕੋਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।